तो धीरे धीरे भारत कथा कहतु किंबा आम ओडिशा कथा कहतु धीरे धीरे केस संख्या वृद्धि पाइबा लगी ओडिशा स्पेशली मु कहबी प्राय प्रत्येक वर्ष 1000 ରୁ 1500 संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाइबा लगी मुख्यतः हूँ आपणकर जदि असुरक्षित जनसंपद कहूँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कथा कहूँ ता सहित माँ ठू पिला साधारणतः ट्रांसमिशन हो पारे ता सहित आपणकर जदि माने असुरक्षित किंबा जदि आपको माने जदि जो छुंची किंबा इंजेक्शन सालाइन जहाँ व्यवहार करा जाउछ ठीक से ताकू सैनिटाइज न करा ठीक से जदि ताकू विषयित न करा जाउची किंबा जदि जो मल्टीपल इंजेक्शन ड्रग यूजर जो माने रहउचंती तो साधारणतः एटा गोटे माने तार जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहउची एटा हमर सीमेंट किंबा ब्लड द्वारा ट्रांसमिशन हेई थाए जो मेल टू मेल सेक्स ଆଜ୍ଞା। सिस्टम जो बढ़ी गलानी सेटा गोटे मुख्य मेथड रहउची जे जा फल धीरे धीरे इन्सिडेंस बढ़िबा लागि असुविधा कहूँ ना भाइरस को आमे मारी दे पारिबा किंतु आर सबुठु रोग करिवार सिस्टम होउची अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भाइरस बेसी क्षति करेनी क्षति करे जो इम्यूनिटी टा हम कमे दिए जो CD4 टी सेल थाए जोटा कि हमर ରୋଗ रोग प्रतिरोधक शक्ति ପ୍ରତିରୋଧକ थाए ଶକ୍ତି। किंबा इम्यूनिटी लड़ाई करे ताकू एते मात्रा कमे दिए जहा फल अन्य बैक्टेरियल फंगाल विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन सहित कैंसर भी माड़ी चले करे से भाइरस टा केते मात्रा तुम CD4 टी सेल टा मारी दउची जदि तार काउंट 200 तलू पळे आसला एवं आपण स्टेज 4 को पळे गले तो प्रायतः कहबा गले मृत्यु पाखापाखि सुनिश्चित। सर आज हूँ विश्व एड्स दिवस सर आपण को कौन लगुच भारतर स्थान HIV एड्स को लेकिन कौ स्थान रही आर ग्राफ एवं कौ भाई परिमाण बढ़ुची विगत दिन अपेक्षा जब बर्तमान देखा तेज केवल देश में नुहे राज्य भी ओडिशा भी HIV संक्रमित संख्या क्रमागत बढ़िबार लगी जहाँ तथ्य देखा जाउछि कौन कहबे सर आप ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ୱାର୍ଲଡ HIV ଡେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା HIV କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏଡ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଇନଫେକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି ଓଡିଶା ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1000 ରୁ 1500 ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯଦି ଭାରତ କଥା ବି କହିବା ଭାରତରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି ହୁଏତ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଇଁ HIV କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ ଏ ସବୁ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରାଯାଉନି ତାକୁ ଆମେ PLHA କହୁଛେ ମାନେ ପିପୁଲ लिविंग विथ HIV एंड एड्स कुहाଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଆମର ଆସିକି 0.2% ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି 1000 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଟା ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା 2.5 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ HIV କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ ରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଯଦି ମାନେ सर मुझे आपको जानवाक चाहिए आपण पाखु सर संक्रमित बढ़िबार कारण कौन रोची ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ HIV ନେଇ ଆୱାରନେସ କରାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା HIV ଆଜ୍ଞା ରିଲେଟେଡ ଆୱାରନେସ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଯେ कमिଯିବ ମାନେ किंतु ହଁ तार କିନ୍ତୁ विपरीत ବର୍ତ୍ତମାନ होଉଛି ହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷଟା ତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତା ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ମୋଡ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଆସିଗଲାଣି ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ HIV ର୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ତ ତା ଯୋଉ ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରହୁଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି असुरक्षित जनसंपद कहूँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कथा कहूँ ता सहित माँ ठू पिला साधारणतः ट्रांसमिशन हो पारे ता सहित आपणकर जदि माने असुरक्षित किंबा जदि आपको माने जदि जो छुंची किंबा इंजेक्शन सालाइन जहाँ व्यवहार करा जाउछ ठीक से ताकू सैनिटाइज न करा ठीक से जदि ताकू विषयित न करा जाउची किंबा जदि जो मल्टीपल इंजेक्शन ड्रग यूजर जो माने रहउचंती तो साधारणतः एटा गोटे माने तार जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहउची एटा हमर सीमेंट किंबा ब्लड द्वारा ट्रांसमिशन हेई थाए
ତ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ କଥା କହୁଛେ, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ HIV ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରିକସନ ନ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ 80% କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସେ ହିଁ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ମେଥଡ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚିରେ ଯଦି ଠିକ ସେ ଆମର ତାକୁ ଧୁଆ ନ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜ ନ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ କଥା ଆପଣ କହିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମେଥଡ। ତେଣୁ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ କୁ ପୁରା ଚେକ୍ କରିକି ହିଁ କାହାକୁ ବ୍ଲଡ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚି ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି। ମଦର ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କଥା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅ ତାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ମଦର ମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ HIV ଷ୍ଟାଟସ ବି ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯୋଉଟା ମେଡିକାଲ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା କରେକ୍ସନ କରିହବ ସେଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ହଁ ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଏ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ କିମ୍ବା ତାର ଇନସିଡେନ୍ସ କିମ୍ବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ କାରଣ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ ଯୋଉଟା ମୂଳ କାରଣ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ରୋକ ଲଗେଇ ହଉନି ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ସେଟା ଉପରେ କୌଣସି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହିପାରୁନି। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡିଶା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହଉଛି। 2022ରେ ଯୋଉ କେସ୍ 2000 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5000 ପ୍ଲସ ଛୁଇଁଲାଣି। ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା 2024 7000 8000 ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମେନ୍ ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସେଇଟା ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ତ ମେଲ ଟୁ ଫିମେଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରହୁଛି, ଯୋଉ ମେଲ ଟୁ ମେଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଟା ହଉଛି ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଢିଗଲାଣି, ଯୋଉ ମେଲ ଟୁ ମେଲ ସେକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ବଢିଗଲାଣି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମେଥଡ ରହୁଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ କି SIV ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 2-3ଟି କାରଣ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି କଲାଣି। ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମେଡ଼ିସିନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମେଡ଼ିସିନର ଔଷଧ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ HIV ଏଡ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଭାରତ ବାହାର କରିପାରିନି ନା ଗବେଷଣା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, HIV ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏଡ୍ସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଭାଇରସ ଯୋଉ ରହୁଛି ରିଟ୍ରୋ ଭାଇରସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ମୋଡ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇକି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ଟା ଆମ ଦେହକୁ ଯାଏ। ଇନଫେକ୍ସନ କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଭାଇରସ ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାନେ ଗୋଟେ ଡର୍ମା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଯିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ସାର୍, ଏ ଯୋଉଟା କି ଭୂତାଣୁକୁ କଣ ମାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମର ମେଡିସିନ ନାହିଁ ନା ମେଡିସିନ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ? ହଁ ମେଡିସିନ ଅଛି, ମେଡିସିନ ବି ବାହାରିଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏ ଯୋଉ HIV କଥା କହୁଛେ, ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ କଥା କହୁଛେ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମେଡିସିନ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଆଜିକାଲି ଦିଆହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ TLF ଗୋଟେ ରେଜିମେନ୍ ଦିଆହଉଛି, ଟେନୋଫୋବିଲ, ଲାମିଭୁଡିନ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମେଡିସିନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ନା ଭାଇରସକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ରୋଗ କରିବାର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଅପରଚୁନିଷ୍ଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ ହବ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ହବା, ଥଣ୍ଡା ହବା, ଖାସ ହବା, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହବା, ଏମିତି ଗୋଟେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଯେ HIV ହେଇଥିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଏ, ଯୋଉଠି କି ଭାଇରସ ଟା ପୁରା ଦେହ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ବହୁତ କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରେ। ଏବଂ ସେ ଭାଇରସ କଣ କରେ ନା, ଭାଇରସ ଯଦି ଖରାପ ନ କରେ, ସିଏ ଆମର ବଡିର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଏ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା। ଫଳରେ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଏଡ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଭାଇରସ ଓକେ। ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେନି, କ୍ଷତି କରେ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟାକୁ ଆମ କମେଇ ଦିଏ। ଯୋଉ CD4 T ସେଲ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଥାଏ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲଢେଇ କରେ, ତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଫଙ୍ଗାଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ମାଡି ଚାଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଓକେ। HIV ରେ ରୋଗ କରିବାର କିମ୍ବା ଲୋକ ସିରିୟସ ହବାର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା। କାରଣ ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏ ଭୂତାଣୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି କି ଆମର ଯୋଉଭଳି ପରିମାଣରେ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ଏ ଏକ ବିପଦ ସଂକେତ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଆୱାରନେସ ଟା ଦରକାର ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କୁହାଉଛି ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଉଛି ସାଧାରଣତଃ, ହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ନେଇ ଆୱାରନେସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଦ୍ୟାନ 95% କେସେସ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ସାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଡ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ସାର୍, ଟିକେ ଯଦି ପଛକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆୱାରନେସ୍ ତ ବହୁତ ଏନଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ହଉ କି ସରକାର ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିହାତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ନେଇକି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁନି କି ସରକାରଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଏନଜିଓର ଆୱାରନେସ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏନଜିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ତ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ସବୁଆଡେ ଆୱାରନେସ କରାଯାଉଛି, ଓକେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଆୱାରନେସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ନ ହେବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ମାଡି ଆସିବ। ଆପଣ ଓଡିଶା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲା ବେଳକୁ 27 ନା 28 ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କର ବି ଏଠି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେସ୍ ସାର୍ ରହିଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠର। ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜଣିଏ ଲୋକ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହିଲା, ତା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ମିନିମମ୍ 100 ରୁ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ତେଣୁ ଦ ଚେନ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରେସିଂ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ। ହଁ, ଜଣକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କୋଭିଡ ସମୟ କରାଉଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ପଜିଟିଭ ନହବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଏଠି ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛନ୍ତି, ପପୁଲେସନ ବଢୁଛି, ମେ ବି ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର୍, ଏଥିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କେତେ ନିଶ୍ଚୟ। ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଭଲ କଥା କିଛି କହିପାରିବାନି। ଇଏ ଓକେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏ ଭାଇରସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଇରସ ଟା ଇନଫେକ୍ସନ କରି ପଳେଇଲା, ସେଠୁ ତ ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରୋଡ୍ରମ କିମ୍ବା ଇନିସିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପରଚୁନିଷ୍ଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ ଯାହାକୁ ଲାଗିଗଲା, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଭାଇରସ ଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତମ CD4 ଟି ସେଲ ଟାକୁ ମାରି ଦଉଛି। ଯଦି ତାର କାଉଣ୍ଟ 200 ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ 4 କୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ତ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପରଚୁନିଷ୍ଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଅପରଚୁନିଷ୍ଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ ଏବଂ ଏତେ ଆଟିପିକାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ରହେ ସେଠି, ଯେ ରୋଗ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ୟୁଟ ଇନଫେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଆକ୍ୟୁଟ HIV ଇନଫେକ୍ସନ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଷ୍ଟେଜରେ ମେ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ମେ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ମେ ବି 20 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ଏବଂ ଯାହା ମେଡିସିନ ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦଉଛେ, ଟେନୋଫୋବିଆ ହଉ, ଲାମିଭିଡିନ୍ ହଉ, ଏଫାଭିରିନ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ କରିଦବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଇମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଖରାପ ନ କରୁ। ସେ ବି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବି ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ CD4 ଟି ସେଲ ଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି 200 ଉପରେ କି 400-500 ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ଇନଫେକ୍ସନ ହବନି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ବି ପେସେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।